نماز دن میں 5 وقت آ کر کے پڑھنی ہے. حاجی تو زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن اگر لوٹ کے آتا بھی ہے تو سال میں 1 دفعہ آتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ تو ہر وقت کا ہے. آپ اگر جوان ہیں تو پھر آپ کا ماں باپ کے ساتھ حقوق کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے. شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق آپس میں شروع ہیں. صاحب اولاد ہو گئے تو اب آپ کے اولاد کے حقوق ذمہ آ گئے. آپ اگر کارخانہ دار ہیں تو مزدوروں کے حقوق ہیں. اگر آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے حقوق ہیں. اگر آپ شیخ ہیں تو مریدوں کے حقوق ہیں. اگر آپ مرید ہیں تو شیخ کے حقوق. تو حقوق کے ساتھ تو ہر وقت انسان کا آپس کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اب معاملات کو صاف رکھنا، لین دین کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو کھلا رکھنا، خیانت سے، جھوٹ سے، دغے سے، دھوکے سے، فریب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، دین اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے، بہت ہی زیادہ. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، مسلم بخاری دونوں میں ہے، کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے وہی بات عرض کی جو عرض کرنے کا موقع تھا اور انسانی فہم کے عقل کے قریب بات تھی. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و دولت نہ وہ مفلس ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، نہیں، میری امت میں تو مفلس وہ ہوں گے جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے. یعنی وہ مفلس ہوں گے جو نماز، زکوٰۃ، روزے کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے. لیکن ان کے مفلس ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی شخص کا حق دبایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا. حالانکہ ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حقوق العباد ضائع کیے، اب ان کی کمزوری کا یہ عالم ہوگا کہ انہوں نے جو نیکیاں کما کے لائے تھے وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا. اور اگر پھر بھی ان کے ظلم بچ گئے، نیکیاں دینے کے باوجود ابھی بھی ان کی زیادتیاں باقی رہیں، تو حضور فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کی جو خطائیں ہوں گی وہ ان ظالموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. تو یہ بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود مفلس رہ جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ وہ بڑا سخت ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ توازن نہیں قائم رکھا جاتا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا، باقی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں حق نہ بھی ادا کروں. اور کچھ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی تمہیں پڑھی ہے، باقی کام تو بھائی آپ نماز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ سکتے، یہ رب کی عبادت. آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں. آپ توازن قائم رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، نفل ادا کریں گے تو پورے انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ. قرآن پاک سے آپ مکمل پیار کریں گے، محبت کریں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا. یہ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اس کی عظمت کے لیے ہے کہ رب عظمتوں والا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اسی بھی کی شان ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے کیونکہ وہ عظمت والا ہے. لیکن اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے. ساری دنیا کے مرد حضرت جنید بغدادی بن جائیں، باجزید بستامی بن جائیں، ساری دنیا کے مرد نیک پارسا متقی بن جائیں اور ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، تو پھر بھی رب کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں نہ کر سکتے. اور سارے مکر جائیں معاذ اللہ کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی، تو اس کی شان میں کوئی کمی کر سکتے نہیں. تو اللہ کی عظمت ہے، شان ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. تو کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. اللہ کی تو شان ہے کہ رب کی عبادت کی جائے، اور بھوکے کو ضرورت ہے اسے روٹی کھلائی جائے، پیاسے کو ضرورت ہے کہ اسے پانی پلایا جائے. آپ دیکھیے کہ میرے ایک بڑے بہترین قابل احترام استاد ہوں، شیخ ہوں، ایک طرف وہ مجھے بلا رہے ہوں کہ آ ذرا میری بات سن، اور ایک طرف ایک آدمی بڑا مریض ہے، بیمار ہے، اسے ضرورت ہے کہ میں اسے ہسپتال چھوڑ کے آؤں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو مر رہا ہے نا اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے. اس لیے کہ بزرگوں کی تو عظمت ہے، میں نہ بھی جاؤں گا تو ان کی شان میں کوئی کمی، لیکن اس کو میری ضرورت ہے، یہ ضرورت مجھے پوری کرنی ہے. چلے میں بات اور کھولتا ہوں، زیادہ سمجھ میں آ جائے، شاید اس طرح زیادہ سمجھ میں آ جائے. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی ایک کٹورے میں ہی ہے، صرف ایک برتن میں پانی، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے. اور قریب ایک شخص ہے جو پیاس سے مر رہا ہے. بزرگ آواز دیتے ہیں کہ میاں آنا ذرا وضو کرانا، اور وہ کہہ رہا ہے یار میں مر جاؤں گا چند قطرے نہ ملے. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو نہیں کرانا، پیاسے کو پانی پلانا ہے.
یہ آپ بات کو سمجھیں. اب ذرا بخاری مسلم کی وہ حدیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رب فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی. رب فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. کپڑے لے کے تو آیا ہی نہیں, مجھے کپڑے پہنانے چاہیے تھے. تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے پینے سے پہننے سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. وہ جو تیرے جاننے والوں میں آدمی پیاسا تھا تو وہ تھا تو میرا ہی بندہ. بھائی غور کریں گے آپ بات پر. آپ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے نا اس کو آپ سمجھیں. ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے کھول کے میں حاجی صاحب کہلاؤں, کھول کے میں صوفی صاحب کہلاؤں, مجھے لوگ معلم کہیں, مجھے لوگ صاحب تقویٰ کہیں, اور مجھ سے لوگ ڈگری لیں, میں لکھ کے دوں تو کوئی نیک ہوگا, میں لکھ کے دوں تو کوئی نمازی ہوگا. یوں نہ کر, رب کے بندے ہیں, ان سے پیار کرنا سیکھ. اللہ کی مخلوق کے بارے میں اپنا رویہ نرم کر, اپنے معاملات کو صاف کریں, لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا. تیری نماز تجھے روک دے, تو نماز پڑھ کے نکلے تو خیال آئے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تیری نماز تجھے روک دے کہ میں نے لقمہ حرام اپنے قریب نہیں آنے دینا. امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال اگر ساری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتے رہے ہیں نا, تو امام صاحب کا یہ عبادت کا ماحول بھی تھا. لیکن اگر ان کے پارٹنر نے کپڑا بیچتے وقت کسی کو نقص والا کپڑا بیچ دیا نا اور وہ پیسے لے کے آئے, تو امام صاحب نے وہ رقم بھی استعمال نہیں کی, وہ بھی ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. معاملات کے بارے میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ تھے, غیر سنجیدہ نہیں تھے کہ جناب کوئی نہیں چل جاتا ہے خیر صلی اللہ. رزق کا جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا, رزق کا مسئلہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا, تب تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, نماز میں لذت نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرا گندہ حالت ہو, پھٹا پرانا لباس ہو, اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے, اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے, جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے, جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں. آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے, یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں. حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی. سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, اور یہ حدیث مبارکہ مشکاہ شریف میں موجود ہے. فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن. 3 قسم کے اعمال نامے, مجرم جو ہوں گے جرم کر کے آئیں گے ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے. فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے, وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ حقوق العباد کا, بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ. کسی نے کسی کی ذلت کر دی, رسوائی کر دی, مال دبا لیا, تانا دیا, تکلیف دی, فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے, یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا, کہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے, عبادت کا معاملہ ہے, نماز کا معاملہ ہے, روزے کا معاملہ ہے. فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے, اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا, چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے, چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے. 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے. حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا. ہم نا جذبات کا, احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے اپنی روٹی عزیز ہے, میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی, سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں, میرے لیے کھانا نہیں پکا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو, کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو. میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دیں, اپنی اہلیہ سے کر دیں, اپنی بہن سے, اپنے والد سے کر دیں, لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے, لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں, قائل کریں, نماز ذوق سے پڑھیں, نماز شوق سے پڑھیں,
नमाज तवज्जो से पढ़े, इसे कभी हल्का ना जाने, लेकिन याद रख लें नमाज मेरा और रब का मामला है। रब का और मेरा मामला है, हो सकता है वो इस मामले में माफी दे दे, लेकिन जिसको उसने मेरी माँ बनाया है ना, उसने कहा है मैंने तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे रखी है, इसको मेरा बाप बनाया है, उसके ताल्लुक से मुझे एहसास होना चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के ताल्लुक से एहसास होना चाहिए। हम दाएं बाएं एहसास हैं और बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी बड़ी बड़ी कहानियां। कुछ लोग तो ऐसे पक्के नमाजी हैं कि वो किसी और को नमाजी मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे पक्के हाजी हैं कि दुनिया में सिर्फ वही हाजी हैं, दूसरा कोई है नहीं। कुछ मतलब मैं इस तरह के लोगों को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरी तरह के मौलवी कहते हैं फलाना बंदा बेशरा है जी, आप बाशरा है? कहते हैं हाँ मैंने दाढ़ी तो रखी हुई है ना। दाढ़ी का नाम ही सिर्फ शरा नहीं, सच बोलने का नाम भी शरा है, हलाल खाना भी शरा है, तो कोई बात का लिहाज करना भी शरा। ये क्या बात हुई कि आपने 2 4 5 चीजों को आपने अपना लिया, कहा मैं दीनदार हूं बाकी सारे बेदीन है। आप माहौल का ख्याल करें, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से जिम्मेदारियों का एहसास करें और बड़ी जल्दी आप चीजों को समझें। मैं ये करना चाह रहा था कि आपको हर आदमी का एहसास करना है, हर आदमी, और हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से आपको चीजों को समझना, उस पर आपको गौर करना। अब संगी यहाँ मैं खानकाई आदमी हूँ, दोस्त यहाँ आते हैं, कुछ दोस्त मुझे ऐसे भी आके कहते हैं कि सब एक हफ्ता आपके साथ रहना है। मैं कहता हूँ बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि किसी को भी रखना है तो पहले उसके घर के हालात का जायजा लेके रखना है, वैसे उसको रखना। क्यों कि घर में अम्मा बीमार हो, बेटा पीर साहब के दरवाजे पे झाड़ू दे रहा हो, घर में वालिद बीमार हो और बेटा जनाब वो तबलीग करने गया हो, घर के अंदर बीवी इस परेशानी में हो कि मैं दवाई लेने किसके साथ जाऊं, बच्चा बच्चा के मसले चल रहे हैं, और साहब कहे कि मैं जिहाद के लिए गया हुआ हूं। तो बुखारी शरीफ सुने ना आप, मुस्लिम शरीफ सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी औरत के लिए किसी मर्द के पास तन्हा जाना उतनी देर तक जायज नहीं जब तक उसका अपना महरम साथ। यानी वो डॉक्टर के पास भी अंदर अकेले जाएगी तो अपना महरम साथ लेके, भाई हो, बेटा हो, शौहर हो, कोई हो, जायज नहीं। और फरमाया सफर करना भी उसके लिए जायज नहीं जब तक कि उसका महरम साथ हो। ये सफर का मामला भी बड़ा अजीब है। उम्रे के लिए लोग मसला पूछ लेते हैं कि औरत बगैर महरम के जा सकती है? मैंने कहा जी नहीं जा सकती। हज के लिए बगैर महरम के जा सकती है? जी नहीं जा सकती। लेकिन औरत के लिए सिर्फ हज उम्रे में महरम शर्त नहीं, वो पिंडी भी बगैर महरम के नहीं जा सकती, वो मुल्तान भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। वो जितना सफर हो ना 3 दिन का, जिससे इंसान मुसाफिर बनता है, वहां वो शादी पे भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। वो सफर हो अगर इतना जिससे बंदा मुसाफिर बनता है, तो वो वहां किसी के इंतकाल के भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। हज उम्रे पे महरम याद आता है, बाकी जगहों पे भी याद रहना चाहिए। अजीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत किसी मर्द के साथ तन्हा ना हो जब तक कि उसका महरम साथ ना हो, और वो सफर भी ना करे जब तक उसका महरम साथ ना हो। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, बुखारी मुस्लिम है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी तो हज करने जा रही है और मेरा नाम जिहाद के लिए गज़वे में लिख दिया गया, वो जा रही है हज के लिए और मैं जा रहा हूं जिहाद के लिए, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो ये अब हुजूर ने फैसला फरमाया, ये हुजूर ने फैसला फरमाया कि तबलीग करनी है कि जिहाद करना है, कि तूने खानकाह पे जाके पीर साहब की बारगाह में रहना है, कि तूने हुकूकुल इबाद को मुकद्दम करना है। या रसूल अल्लाह, मेरा नाम लिख दिया गया है गज़वे के लिए और मेरी बीवी जा रही है हज के लिए, तो हुक्म क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे तू गज़वा रहने दे, अपनी बीवी का महरम बन के हज पे उसके साथ जा, क्योंकि उसे तेरी जरूरत है। तो जहां उसे जरूरत है तो उसकी जरूरत को पूरा कर। तो इस्लाम ने हमें शब बरात पे आप सिर्फ क्या माफी मांगेंगे कि या अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ी उसकी माफी दे, तो वो भी मांगनी है आपको, 100% मांगनी है। आइंदा से नमाजें पूरी करने का अहद करना है। लेकिन मेरे भाई, जो आपने हुकूकुल इबाद जाया किए हैं उनकी भी आपको माफी मांगनी है और सामने वाले से माफी लेनी है, राजी करके, बंदूक के जोर पे नहीं। क्या आप टेलीफोन करके कहें मैंने मैसेज लिखा था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, रिप्लाई क्यों नहीं किया? आप कहें मैंने माफ किया, भाई आप बंदूक के जोर पे माफी लेंगे? आप राजी करें। जब किसी से माफी ली जाती है तो उसे राजी किया जाता है, कहा जाता है कि इस जगह मेरी गलती थी, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। तो हुकूकुल इबाद का जो मसला ना देखें, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है तरगीब व तरहीब के अंदर। एक शख्स ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं पर ताकत नहीं रखता, कमजोर हूं। हुजूर ने फरमाया मां बाप में से कोई है? बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्हें पढ़िया ही नहीं। मां बाप में से कोई है? या रसूल अल्लाह मेरी वालदा जिंदा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर जाके उसकी खिदमत कर। उसने खाली जिहाद का पूछा था,
जिहाद का। हुजूर ने 3 बातें इरशाद फरमाई। माँ जिंदा है, हुजूर जिंदा है, फरमाया घर जाके उसकी खिदमत कर, अल्लाह उसकी खिदमत पर हज का सवाब भी देगा, उम्रे का सवाब भी देगा और जिहाद का अजर भी अता फरमाएगा। तूने एक बात पूछी है, तुझे 3 चीजों का सवाब मिलेगा, शर्त यह है कि माँ के कदमों से जुड़ जा। जा जाके उसे राजी कर, जा उसकी नौकरी कर, जा जाके माँ की खिदमत कर, उसके पास बैठ, उसके दिल को मुतमईन करने वाला वक्त उसे दे। तो ये आप खाली नमाज पर इक्तिफा नहीं करेंगे, आप हुकूकुल इबाद का भी पूरा पूरा लिहाज करेंगे, पूरा पूरा आप हुकूकुल इबाद का लिहाज करेंगे। हुकूकुल इबाद हर जगह, आप किसी में आपके शेख के भी हुकूक हैं, उस्ताद के भी हुकूक। ये क्या बात हुई कि मान भी लिया, कह भी लिया, गुलामी कर भी ली, दावा भी कर लिया, और फिर क्या बात हुई? प्यार भी करना, कचा कचा करना और थोड़ा थोड़ा करना, और ये कि फिर उसमें कमजोर पड़ना, और फिर उसके अंदर जो है वो इस तरह करके कमजोरी लाना, ये कोई आईने वफादारी नहीं है, ये कोई तरीका फिर दुरुस्त नहीं है। तो हुकूकुल इबाद जहां जहां आपका ताल्लुक है, जहां जहां उस ताल्लुक में आप गौर करेंगे कि आपके मामला देखें। इस्लाम के अंदर कितना तड़प के जाते हैं हम काबतुल्लाह की ज़ियारत करने, कितनी तड़प होती है अल्लाह का घर देखना है, हुजूर की बारगाह है आली मर्तबत में हाज़री देनी है, मदीना तय्यबा हाजिर होना है, कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन आपको पता है कितनी बरकत वाली जगह है बैतुल्लाह शरीफ। तवाफ के फेरे 7 हैं, लेकिन उनमें हजर अस्वद का बोसा 1 है। हजर अस्वद का बोसा 1 दफ़ा ले लो तो काफ़ी है। कमाल ये है कि सिर्फ 1 ही नहीं है, भी कोई नहीं। अगर रश ज़्यादा है ना, तुम दूर से इशारा ही कर लो, किस लिए इतनी दूर से चल के आए हैं, तो अब भी हजर अस्वद को ना चूमे। तो हमें हुक्म दे दिया गया कि शौक तुम्हारा अपनी जगह, पर तुम अकेले तो नहीं ना आए, बूढ़े भी आए हैं, बीमार भी आए हैं। देखिए एक हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी जवान से कहूँ कि वो इशा की जमात कराए, और मैं जवानों से कहूँ कि वो लकड़ियाँ जमा करें, और जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आए मेरा दिल करता है उनके घर जला दूँ। इतना सख्त ताकीदी हुक्म जमात के लिए बयान किया। लेकिन यह भी बयान कर दिया कि अगर तुमने कच्चा लहसुन खाया है, प्याज खाया है, मूली खा ली है, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है या तुम्हारे जिस्म से किसी वजह से बदबू आती है, तो मस्जिद ना आना, नमाजियों को तकलीफ होगी। अल्लाह करे आप समझे, जमात का हुक्म अपनी जगह पे ताकीद के साथ है, लेकिन आके किसी नमाजी को तकलीफ देने की फिर भी इजाजत नहीं है। यानी जिस मस्जिद में कच्चा लहसुन प्याज ये चीजें खानी हराम तो नहीं ना, जायज है ना, लेकिन तेरे मुंह की बदबू से किसी को तकलीफ होगी, तो तुझे कहा गया कि मस्जिद में आके नमाजी को तकलीफ ना दे। लेकिन तूने वो उस चीज पर क़यास ही नहीं किया, तूने लफ्जों से तकलीफ दे दी, जुमलों से तकलीफ दे दी, बातें कसनी, ऐसे सलाम फेर के बंदा पीछे हटा है, पता नहीं क्या मजबूरी है उसको, तो एक सामने रोक लिया, कहते तेरे बड़ी काल है, इतनी जल्दी थी तो आया क्यों था? भाई पूछ तो लेना उसे, खुदा जाने क्या मजबूरी है, वो आ गया, नमाज पढ़ ली, अब क्या मसला किया जा सकता है? तो इस तरह ना करें। वो किसी ने कहा था मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं, लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। तो आपके जो हुकूकुल इबाद के मामलात हैं उसमें सिर्फ नमाज रोजे की गवाही ही काबिल कबूल नहीं है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा ज़रूरी है। आपके लेन देन के मामलात किस तरह के हैं, ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आप मामलात के कितने साफ़ हैं, ये मसला बड़ा ज़रूरी है। आप अपने वादों के कितने पाबंद हैं, ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आप कौलो करार पे कितनी जल्दी पहुँचते हैं, ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आपका हुकूकुल इबाद के मसले में साफ़ होना, लेन देन के मामलात में साफ होना, रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात का खरा होना, पड़ोसियों के साथ मामला ठीक होना, आपके दोस्तों के साथ जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ मामला ठीक होना। एक बंदे ने ना गवाही देनी थी, हज़रत उमर का ज़माना था। ज़रा दीन को देखिए, हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दीन की कौन सी सूरत हमारे सामने रखते हैं। इमाम गज़ाली ने इसको लिखा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था, तो कोई मसला, कोई मुकदमा पेश हुआ, तो एक साहब किसी की गवाही देने लगे और तारीफ करने लगे, बंदा बड़ा अच्छा है, बंदा बड़ा अच्छा है। तो हज़रत उमर ने 3 बातें इरशाद फरमाई। आप फरमाने लगे तो इसका पड़ोसी है? उसने कहा नहीं। तो फरमाया तुम्हें कैसे पता बड़ा अच्छा है? फिर आपने फरमाया तूने कभी इसके साथ सफर किया है? उसने कहा नहीं। तो आपने फरमाया फिर तुझे कैसे पता कि बंदा बड़ा अच्छा है? तीसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया कभी दिरहम और दिनार का लेन देन किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाया फिर तुम्हें कैसे पता बंदा बड़ा अच्छा है? जब वो तीनों सवाल उसके साथ हो चुके तो हजरत उमर ने कहा, जनाब उमर ने, हजरत उमर फरमाने लगे अच्छा अच्छा, तूने इसे नमाज पढ़ते देखा होगा, तूने इसे मस्जिद में इबादत करते देखा होगा, तिलावत करते देखा होगा? कहा हुजूर हाँ।
फरमाया अगर तूने खाली इबादत करते देखा ना तो फिर जा तू गवाही ना दे, तू इसे कोई नहीं जानता। खाली गवाही इबादत पर ना दे, हालांकि वहां भी गवाही है, मस्जिद में आता जाता देखो तो साहिब ईमान होने की गवाही दो, लेकिन उसके मामलात की गवाही, उसकी सफाई और सुथराई की गवाही ये आप तभी देंगे जब आपका उसके साथ लेन देन का कोई ताल्लुक रहा होगा। हज़रत उमर ने फरमाया खाली नमाज देख के गवाही ना दे, खाली नमाज देख के गवाही ना दे। तू बता के पड़ोसी रहा है इसका, सफर किया इसके साथ, कभी लेन देन के मामलात हुए, अगर इन मामलात में खरा है तो फिर गवाही दे, और अगर ये नहीं तो फिर तू इसे जानता भी, अपने मामलात को साफ रखे, साफ रखें। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दबाजी से मना किया है, जल्दबाजी किसी काम में ना करो, लेकिन फरमाया दो चार कामों में जल्दबाजी करो। उनमें से एक फरमाया कि अगर तुमने किसी का कर्ज देना है ना और तुम्हारे पास पैसे आ गए तो फिर वापस करने में जल्दी करो। मामलात की जो सफाई है ना हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से, वो इतना ज़रूरी काम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना मिंबर पर बैठकर किन दिनों, जिन दिनों हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के दिन करीब थे, तेज़ बुखार था, मिंबर पर बैठकर करीम महबूब ने फरमाया था लोगों, रब ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस बंदे ने जाने का इरादा कर लिया। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारे बीच रहा हूँ, अगर मेरी वजह से तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकते हो। ये उस तरह की दावत नहीं थी ना जिस तरह की हम देते हैं। हुजूर के लिए तो किसी ने गुमान भी किया तो गुनहगार होगा,